अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वानश शयातीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। रब्बिल अज़ल खालिक़ कायनात रब्बिल जलाल पदग़े मुबारक औरस बांदे और पदग़े मुबारक साथ के और 2023 पाखिरी जुमा बांदे ज़मू उस्तासु दा हाज़िरी दा लिदल दा औरिदल दा वयल पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ल खालिक़ कायनात रब्बिल जलाल ज़मू उस्तासु दग़े 2023 जुमला सय्यात गुनाहुन्ना सगायर कबायर हमदन ख़ताअन निस्यानन सुमरा द खुदे पाक नफ़रमानियानी दी। अल्लाह करीम दग़े मुबारक के उरज़े और दग़े मुबारक सात पर तोफ़ेल बांधे ज़मूंग तिरशवी हर स उबखी व अल्लाह पाक दमुंगता बखन नसीब फरमाई। हाज़रीनो चिकम मुंग व तासोरता अंग्रेज़ी कालवायु चसता शमसी काल वेले कीगी दे काल इख्तिताम दे और रवान 2024 आगाज़ बद द पीर पोरस बांध कीगी। ज़मूंग तसव्वुर दावी चे यौ काल द इंसान ज़ियाद शी नमुंगा वायु चे उम्र ज़ियाद शो पदे माना बांधे खो ज़ियाद शो चे यो कस द 25 कालो और प 2024 के दशपगिश कालो शी यो कस द 500 कालवी और प 2024 के द यो 500 कालो ज़रूर शी पदे तरफ बांधे पदे अड़ख बांधे द इंसान कालून ज़रूर ज़ियाद शी खो कचरे पदा बल अड़ख बांधे इंसान वर्तो गोरी नु ज़मूंगा उमर ज़ियाती गिना ज़मूंगा उमर और ज़मूंगा कलून ज़ियाती गिना हकीकत के ज़मूंगा उमर कमे दो वाला दे कचरे द आदत पर बुनियाद बांधे वाखलू हो 50 न 51 शो 61 न 62 शो और द 72 न 73 साल शो खो कशर देता इंसान उगुरी च माद पारा यो रज़ मुकर्रर दा द अजल वाला दगी दुनिया न द तलो वाला दस्तर के हमेशा हमेशा पटे दो वाला यो रज़ माद पारा मुकर्रर दा नु दा काल चितीरीगी नु पा हकीकत के ज़मूंगा आगे कबर तवर्तग आगे मर्ग दखले तवर्तग
کال چې دا په حقیقت کې په کمیدو باندې دی. حاضرینو دا کالونه موږ ستاسو په ژوند کې شریک شي. ما کوم عمر دی په سترګو رب باندې تیر دی. زما نه مشران چې کوم یې د هغوی عمرونه ورته هم که غور وشي هغوی والا هم د سترګو په رب کې تیر دي. او که چېرې د اویاو د اتیاو کالو لالا نه او مشر او نیکه نه پوښتنه وکړي چې بابا د اتیا کاله او پنځه که اتیا کاله څنګه تیر شول، نو هغوی به صرف همدا یو جوابي چې بس سباو او دغه عمر چې تیر شو نو لا ماښام ته ورسېدو. زمونږ ستاسو د عمر د سبا او د بیګا او سبا او د ماښام اندازې برابر مونږ ستاسو په هغې باندې معلومات راځي. خو لیکن که چېرې د دې وقت او د ژوند اهمیت باندې نظر واچو نو حقیقت دا دی چې دا وخت دا هغه توره ده چې دا توره که چېرې تا کټ نه کړه نو بیا تا کټوي. ځکه علما یو ډېره ژوره خبره لیکي او ارشاد فرمایي چې الوقت کالسیف ان لم تقطعه لقطعک. فرمایي چې دا وخت او دا ژوند په مثال د یو تیری تورې دی. که دا توره تا کټ کړه خو ډېره ښه ده، خو که دا توره د کټ نه کړه نو بیا تا ټوکړې کوي، بیا تا کټ کوي. علما د دې خبرې مقصد دا لیکي چې دا وخت داسې توره ده که تا په ښو کارونو باندې د ستا په آخرت په تیاری باندې تا د الله تبارک وتعالی په بندګۍ باندې دا وخت تیر کو، دا وخت بیا تا کټ کو. خو که چېرې په شغل باندې تیر شو، په لهو لعب باندې تیر شو، د خدای پاک العیاذ بالله په نفرمانۍ باندې تیر شو او څه په نورو کارونو باندې تیر شو، دا وخت بیا تا کټ نه کړو، وخت بیا ته ټوکړې کړې او ته یې کټ کړې. نو دې وجې نه دا کلونه خو هسې ما ته په ذات خود زه به خپله اندازه درته ولګوم چې تیر کال چې کله د 2022 اختتام او د 2023 آغاز کېدو، تاسو یقین وکئ په همدې ورځ باندې دې جمعې اخري جمعې د 2022 باندې د دغې وخت په حوالې سره 2-3 خبرې ما کړې وې. ما ته داسې رایاد شي لکه ما په 13 جمعه باندې هغه تقریر کړی وي. داسې زر په زر لمحو باندې لاړو، تیر شو. څه خلک پکې ژوندي شول، راغلل دنیا ته، نو په دغې دنیا باندې آباد ژوندونه نه و. څه ډېر خلک ژوندي شول او څه ډېر خلک د دغې کال چې کومه څپېړې وې هغه د چا په مخ ولګېدې او څه ډېر خلک د دغې دنیا نه لاړل. اوس آینده 2024 را روان دی. دا کال هم داسې به تیر شي او بیا به روان کال 2024 کې به بیا دا خبره کوو چې دا 2024 څومره زر تر زره تیر شو. همدغه ژوندون دی د ګوتو په شمار باندې دا ورځ او شپې تیریږي. خو کامیاب دی هغه انسان چې کم انسان ژوند تیر هم شي او دغه ژوند نه دا فایده واغسته چې د خدای پاک طرف نه ورکړی شوی ژوند د خدای پاک په څه نه څه بندګۍ باندې تیر شي. دا کامیاب خلک دي، دا په دنیا کې هم کامیاب دي او آخرت کې هم دوی ځان دپاره څه وکرل او آخرت کې به بیا وریبي. غرض مده حاضرینو کلونه داسې روان دي چې انسان ته بالکل اندازه نه لګي. خدای پاک بندگی دا د هغه چا نصیب کیږي چې خدای پاک وغواړي چې دا بنده د ما بندگی وکړي. دا بندگی هسې نه نصیب کیږي. د خدای پاک بندگی څه معمولی شی نه دی، دا د ټولو نه اعلی شی دی. د هغه چا نصیب کیږي چې کومو خلکو نه الله وغواړي چې دا خلک د ما ته سجدې ولګوي، دا خلک د ما یاد وکړي، دا خلک زما د حبیب کبریا علیه الصلاة والسلام په درود باندې یاد وکړي، ما نه په دعاګانو باندې ځانونه ستړي کړي، په دعاګانو کې ژړاګانې فریادونه وکړي. دا ټولې خبرې چې دا د هغه چا نصیب کیږي چې کومو خلکو
د رب ذوالجلال خالق کائنات خصوصي مهربانۍ سره مخامخ شوي وي. زه به واقعي او هغه تفصیل طرف ته نه ځم، خو چې کله د موسی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو نافرمانه کس و، ډېر زیات نافرمانه و، او هغه نافرماني د حده پورې رسېدلې وه چې لکه انسان په خپلو ګناهونو باندې سوچ کوي چې ما دا ګناه کړی، ما دا ګناه کړی او ما دا ګناه کړی. هغه به په خپلو نیکیو باندې سوچ کولو چې ما نه به کومه یوه نیکي شوي وي. هغه دومره لوی ګناهګار و. موسی علیه السلام خطاب کوي خلقو ته او ارشاد ورته فرمایي ای د الله بندگانو د خدای پاک نه ویریږئ، خدای پاک عذاب ورکوونکی دی، خدای پاک واپس انسان نه نعمتونه اخیستونکی بادشاه دی، خدای پاک اختیار دی چاله څپېړه ورکوي، چاله خوشحالي ورکوي. د یرې یرې خبرې موسی علیه السلام وعظ و تقریر فرمایلو. دغه بدبخته انسان هم پکې ناست و او د چې کله د موسی علیه السلام تقریر ختم شو، دا کس ورته ودرېدو چې ای موسی علیک السلام. هغه انداز داسې و چې ای موسی، یا موسی، ای موسی علیک السلام، تا خو چې کمې د یریدو خبرې وکړې چې څوک دا ګناهونه وکړي داسې عذاب به وي، تنگ دستی به وي، سختی به وي، رزق کې به تنګي وي، خوشحالي به نه وي، دا به نه وي، دا به نه وي. ای موسی کلیم الله، ما خو په ژوند کې چېرته نیکي نه ده کړې، خو ما ټول همیشه دپاره ګناهونه کړي. ما خو یو ورځ هم هغه څه ونه لیدل د ګناهونو په نتیجه کې چې دا کم څیزونه تا بیان کړل. ما خو یو عذاب هم ونه لیدو، ما خو یو د خدای پاک د طرف نه یوه څپېړه هم ونه لیده، او حالان کې ته خو وایې چې دا د عذابونه به ورته میلاویږي په ژوند کې، ما خو څه هم ونه لیدل. موسی علیه السلام رب ذوالجلال بارګاه له لاړو، کوهی تور کې د رب ذوالجلال سره پراز و پنیاز شو. رب ذوالجلال ته عرض کوي چې یا رب العالمین ما خو خطاب فرمایلو، خو زه ساکت او یو کس چوپ پاتې کم. ما هغه د ستا د عذاب نه ویرول، هغه ویل چې ما له خدای پاک یو عذاب هم نه دی راکړی. رب ذوالجلال خالق کائنات ورته ارشاد فرمایلو، الله اکبر، ارشاد ورته فرمایل چې موسی علیک السلام دغه کس ته ووایه چې تا له خدای پاک داسې عذاب درکړی او د خدای پاک په داسې عذاب کې گرفتارې چې د هغې عذاب لا پته هم تا ته نشته دی، او ته لګیایې په روزانه باندې د خدای پاک دغه قهر او دغه عذاب څپېړې سره مخامخ یې. او هغه قهر او عذاب سو رب العالمین ورته فرمایي چې ته به ورته ووایې چې د الله بنده دا څومره وخت تیر شو، تا له خدای پاک د سجدې توفیق درکړی که نه؟ ابه درته وایي سجدې توفیق راکړی خو کومه نه، زکات توفیق راکړی خو ورکړی مه نه دی، صدقې توفیق راکړی خو ورکړی مه نه ده. جمله عبادات و توفیق زما په بدن کې شته، خو لا اوسه پورې ما د خدای پاک بندگی نه ده کړې. موسی علیه السلام ته به ورته چې په دې وخت کې وفرمایې چې د خدای پاک د ټول نه لوی عذاب دا دی چې خدای پاک د بنده نه د عبادت توفیق اوچت کی. کله د بنده نه د عبادت توفیق اوچت شو، د دې نه لوی عذاب په دنیا کې نشته دی. چې کله موسی علیه السلام دغه کس ته راغی او دغه کس ته یې وفرمایل چې رب فرمایي ما ته یو قهر کې مبتلا کړی، په یو عذاب کې به مبتلا کړی، خو تا ته له اندازه هم نشته، او هغه دا چې ژوند د تیر شو خو چېرته سجده د نصیب نه شوه، چېرته ژوند د تیر شو چېرته د خدای پاک یاد د نصیب نه شو، ژوند د تیر شو چېرته د خدای پاک په بارګاه کې د استغفار ګلدستې د نصیب نه شوې. رب العالمین فرمایي د ټول نه لوی عذاب هم دا دی چې بنده خدای پاک ځان ته نه ودرول غواړي، خدای پاک د بندګۍ توفیق ترې نه اوچت کي، دا د ټول نه لوی عذاب دی. زه عمده عرض کول غواړم، کال خو تیر شو او تقریبا د 2 ورځې 3 ورځې پاتې دي، په تېرېدو دي، خو انسان د سوچو کې چې زما د خدای پاک په ورکړې شوي نعمتونو باندې ما څومره مزې وکړې، د خدای پاک په نعمتونو باندې
څومره فراخه ژوند مو تیر کړو خو دا سوچ هم کول پکار دی چې په تیر شوي کال کې د ما خدای پاک بندگی څومره نصیب شوه د خدای پاک بندگی مو څومره نصیب شوه غوږونو مو ګانې بجانې ډېرې واورېدې که د خدای پاک د کلام تلاوت یې ډېر واورېدو ژبه باندې دروغ ګویي او غیبت ګویي ډېره وشوه که د رب ذوالجلال خالق کائنات ذکر او یاد ډېر وشو د لاس نه مو خلکو ته شر ډېر ورسېدو او که لاس نه مو خلکو ته خیر ډېر ورسېدو که چا د چا په خیر کار کې زما د پښو استعمال شو او که زما د پښو استعمال د چا په ښېګړه نه د چا په شر کې استعمال شو انسان له د دغې کال محاسبه پکار ده او ځکه حضرت سیدنا خلیفه دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی حاسبو قبل ان تحاسبو دے مبارک فرمائی اے زما رعایا و اے زما د حضور مبارک امتیانو د رب ذوالجلال بندگانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطاب کئی خلق تا حاسبو د ځان حساب وکئ چې ما څه کړي دي پکړو کې مخه ډیر دی که بد ډیر دی پکړو کې مغیبت ډیر دی که د خدای پاک یاد ډیر دی پکړو کې ما دروغ ډیر دی که سچائی ډیره ده او عمر فاروق فرمایي حاسبو حساب ځان سره وکړه والله قبل ان تحاسبو مخکې د دې نه چې بیا به قیامت په ورځ باندې تاسو سره حساب کولی کېږي د هغې حساب ورځې نه وړاندې ټول نه اول د ځان سره حساب وکړه او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې بیا وزن وکړه د خپلو اعمالو ګناهونه د حساب نه بعد یو طرف تکا د حساب نه بعد ګناهونه بل طرف تکا او بیا د دې دواړو وزن وکړه د مخکې د دې نه چې قیامت په ورځ باندې به د ستا د اعمالو وزن کولی کېږي حساب اول وکړه بیا پسې وزن وکړه او بیا نتیجې ته ورسېږه چې زه د خدای پاک په بارگاه کې ما د نیکیانو ګلدستې ډېرې وړاندې کړي او که ما ګناهونه ډېر کړي دي مخکې د دې نه چې ته به دا وایې چې قیامت په ورځ به ما سره څه کېږي زه به کامیاب وم او که کامران وم زه به جنتي وم علیاذ بالله که زه به جهنمي وم عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمائی چې دا نتیجه په دنیا کې هم ته ځان سره حاصلولی شي چې قیامت کې به زما څه حشر وي قیامت کے بزما سے حساب و کتاب ہوئی عمر فاروق فرمائی دنیا کی حسابوں کا خبر اخلاص دا لکه څنګه هغه سټوډنټان څنګه ایگزام وشي پیپر وشي حال نه راوځي او پیپر ځان ته مخامخ ونیسي الکان سره خپل مینس کې کینی په دې فرسٹ فلنګ د بلینکس کې تا پکې دې کې څه لیکلی او په دې کې څه لیکلی او په دې کې څه لیکلی دی ایم سی کیوز د صحیح کړي دي که غلط کړي دي کالم د درست جوړ کړی که غلط جوړ کړی دی دارنګې صحیح او غلط چې دي فال او ټرو تا صحیح لیکلي که غلط لیکلی دي نو کله چې یو سټوډنټ د خپلې پیپرې په خپله باندې حساب و کتاب وکړي نو ځان له نمبرې ورکړي چې ما پکې 88 نمبرې وي څوک وایي چې ما پکې 90 نمبرې وي څوک وایي چې ما پکې 80 نمبرې وي څوک وایي چې کېدای زه فیل شوی وم دا اندازه د ایگزام او د ریزلټ راتلو نه مخکې د اندازه ولګوي او بیا وشي مو مغه شان دی یا 2-3 نمبرې کمې راغلي وي یا 2-3 نمبرې زیاتې راغلي وي عمر فاروق هم داسې فرمایي چې لکه څنګه د ایگزام نه راوځي ځان له نمبرې ته ورکول غواړي همدارنګې په ژوند کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ځان له نمبرې ورکړه په دنیا کې ځان سره حساب وکړه نو ټول کال خو داسې تیر شو اوس موږ سره ستلی نه دي که چېرې موږ دغه 2-3 ورځې په دغې 2-3 ورځو کې د خپل ځان حساب ولګو چې 2023 آغاز چې کله وشو د هغې نه واخله 2023 اختتامه پورې ما د سحر منځونه څو کړي دي ما 15 وخته منځګزاري څومره پابندۍ باندې کړې ده ما خلکو ته شر ډېر ورکړی که خلکو ته ما خیر ډېر ورکړی څومره ما زکات ورکړی څومره ما صدقه ورکړې ده څومره ما خلک ذلیله کړي دي څومره ما خلکو له عزت ورکړی څومره ما جمعې منځونه کړي دي څومره ما جمعې منځونه قضا کړي دي څومره ما دا نیک اعمال کړي څومره ما نه بد اعمال شوي دي دا حساب او کتاب په دغه 2-3 ورځو کې مونږ کولی شو او دا هم عرض کول غواړم دغه حساب او کتاب د ځان سره کول هم عظیم تر عبادت دی
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې چا مراقبه وکړه د یو لحظې دپاره مراقبه وایي هم دیتا چې یو انسان ځان د خپل حساب او د کتاب په کټهرې کې ځان ودروي چې ما ښه ډېر کړي که ما بد ډېر کړي دغه حساب او کتاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمائی چې دغه حساب کول هم د 60 ساله عبادت نه افضل عبادت دی که دا عبادت مونږ او ستاسو په دغه تصور باندې کوو چې مونږ ځان ججمنټ وکړو مخکې د دې نه چې ججمنټ ډے باندې زمونږ ججمنټ کېږي د هغې نه وړاندې حساب کتاب کول دا په حقیقت کې د کامیابو خلکو کار دی چې کله یو انسان میاشت تېره شي او د میاشت تېرېدو نه بعد تاسو ته پته چې څوک جرنل سټور کوي یا د چا غټ غټ سټورونه دي یا واړه سټورونه دي نو مخکې زمانو کې ما اوس هم په بعضې روزنامچه وي ډیلی بیس باندې کم څیزونه ووتل کم څیزونه خرڅ شول څومره خرڅ شول دوکان کې څومره پاتې شول او څومره نور راوړل غواړي دا روزنامچه ځان سره ډیلی ساتي چې کله بیا میاشت تېره شي مالک د دکان مالک د سټور والا راشي او ټوله جایزه واخلي چې څومره زمونږ ګټه کړې څومره زمونږ فایده کړې ده کمو کمو څیزونو کې تاوان دی کم څیزونه ډېر وتلي دي کم څیزونه لږ وتلي دي کم څیزونه بار بار ډېر راوړل پکار دي دا ټولو روزنامچه کېږي اوس خو نن سبا ډیجیټل او ویب سایټونه دي او مختلف قسمه څیزونه تیار شوي دي هغې ترتیب خلک د میاشتې په اختتام کې کوي خلک ورته بعض اوقات د هفتې اوګرایي ورته وایي څوک ورته د میاشتې اوګرایي وایي خلک به دغې اوګرایانې کوي دا ټول حساب کتاب څه دپاره کوي چې روانه میاشت کې چې موږ ته اندازه ولګي چې موږ له فلانکی کمۍ نه دي کول پکار او فلانکی کار کې ګټه وه دا موږ له ډېر کول پکار دي که چېرې د کار او د روزګار دغې روزنامچې او د حساب او د کتاب په لړ کې زموږ د کامیابۍ ورځو ته ځان ورنږدې کول غواړو نو بیا د قرآن حکم هم دا دی او د احادیثو مبارکو حکم هم دا دی چې کله کال په تېرېدو شو نو هم حساب و کتاب کول پکار دی داسې نه چې موږ ستاسو د غفلت په خوب باندې دومره وده یو چې دا 23 هم تېر شو 24 به راشي 24 به هم داسې تېر شي او انسان ژوند داسې نه چې په لهو لعب کې تېر شي مخکې د دې نه عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي مخکې د دې نه چې د ستا حساب وشي ټول ناول د ځان حساب وکړه مخکې د دې نه چې د ستا د اعمالو وزن وشي عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه چې تاسو د خپلو اعمالو وزن وکئ او د دې د وجې نه سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله ټول په شوق وایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی د بخاری حدیث مبارک دی حضور فرمائی نعمتان مغبون فیها کثیر من الناس الصحة والفراغ حضور فرمائی دو نعمتونه خدای پاک بندگانو له داسې ورکړي چې دغه دو نعمتونه قیمتي ډیر دي خو خلکو توجه ورته کمه ده حضور فرمائی دو نعمتونه خدای پاک بنده لره ورکړي قیمتي ډیر دي خو لیکن د خلکو توجه ورته کمه ده حضور فرمائی کم نعمتونه الصحة والفراغ یو صحت نعمت ته چې خلک صحت د الله پاک نعمت ته خو خلک توجه نه ورکوي او لګیا دي د دنیا په شغل کې لګیا دي خو ځان باندې توجه نشته دی صحت باندې توجه نشته دی او حضور فرمایي دویم نمبر فراغت دی فراغت تم الله تبارک و تعالی طرف نه یو لوی نعمت دی خو د فراغت نم خلک فایده نه اخلي فراغت کې زموږ استاسو د سوشل میډیا استعمال ډیر دی حضور مبارک فرمایي دو نعمتونه دي ډیر قدردان دي ډیر قیمتي دي خو خلق ولا هغه څه توجه نه ورکوي لکه څومره خدای پاک اهمیت والا د قدر او وقعت والا پیدا کړي هغه څه توجه ولا نه ورکوي دا ژوند چې دا الله تبارک و تعالی موږ له یو قیمتي نعمت را کړی دی دغه ژوند نه چا فایده اوچته کړه
هغه بیا همیشه د پاره د پسته مرګ نه هم تر تل تله د هغوی نامه آباد وي، د هغوی کردار آباد وي، د هغوی ضمیر آباد وي، د هغوی قوانین او سوچونه فکرونه آباد وي. او ډېر خلک د موږ ستاسو غوندي چې د وخت قدر یې نه دی کړی او کلونه داسې په داسې باندې تیریږي خو چاته اندازه نه لګي چې دا څه را باندې روان دي. هغې خلک په خاورو سره خاورې شي، دی هم خاورې شي، نامې هم خاورې شي او د ده یاد هم خاورې شي. نه بیا پلار ته ور یاد دي، نه بچو ته ور یاد دي. وجه دا ده چې هغوی هغه نعمت له هغه وقعت ور نه کړو، حیثیت یې ور نه کړو، عزت یې وله ور نه کړو چې کم عزت باندې او کم قدر و قیمت باندې الله تبارک وتعالی بندگان له ورکړي دي. د دې وجې نه حضرت سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک په دغه خبره باندې به خپلو خبرو طرف ته لاړ شم. او دا خبره ډېره زیاته ضروري ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې په هغه ورځ باندې زه ډېر زیات پښپیمانه وم، په هغه ورځ تېرېدو باندې زه ډېر زیات پښپیمانه وم چې زما د ژوند یوه ورځ لاړه شي او په هغې ورځ کې زه نیک عمل ونه کړم، په دې ورځ باندې زه ډېر زیات پښپیمانه وم. یعنې ټولو نه زیات خفګان په دې باندې پکار دی چې زما د ژوند یوه ورځ کمه شوه او ما پکې نیک عمل ونه کړو. د ټول نه غټ نقصان همدغه دی. ځکه دوه صحابي رسول یو مخکې جنت ته داخل شو. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي دواړو صحابه کرامو ایمان هم راوړی و، په یو ورځ باندې ایمان راوړی و. خو وشوه داسې چې یو صحابي شهید شو په دې کال باندې، دا بل صحابي ملګری په روان کال باندې په خپل مرګ باندې مړ شو. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه خوب وینم چې د جنت په دروازه باندې دواړه ملګري صحابه ولاړ دي. الله پاک حکم فرمایلو د فرشتو په ذریعه باندې اول هغه کس جنت ته داخل شو چې څوک په خپل مرګ باندې یو کال شاته مړ شوی و، چا جنت ته اول داخل شو. بیا فرشتي حکم فرمایلو چې ورپسې د شهید صحابي جنت ته داخل شي چې یو کال وړاندې شهید شوی و. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه اصحابه کرامو ته خوب ویلو چې عجیبه کار دی چې څوک ډېر عبادت گزارو، څوک شهید شو د الله په لار کې، هغه وروستو جنت ته داخل شو، څوک چې په خپل مرګ باندې مړ شو هغه اول جنت ته داخل شو. اصحابه کرام راغلل حضور مبارک ته عرض کو یا رسول الله مونږه تعجب دی په دې خوب په دغه حال باندې چې شهید ولی وروستو جنت ته داخلیږي، هغه عبادت هم زیاتو، د هغه ریاضت هم زیاتو، اجتهاد فی العبادت هم زیاتو او هغې باوجود هم وروستو جنت ته داخل شو. او چې چا عبادت هم دومره زیات نو، د چا ریاضت هم دومره زیات نو او په خپل مرګ باندې مړ شو، شهید هم نو، هغه اول څنګه جنت ته داخل شو؟ حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو، ورته وی فرمایل چې یا صحابه کرامو آیا تاسو ته پته نشته چې دا وروستو صحابي یو کال بعد مړ شو، دغه مخکې شهید صحابي نه د دغه صحابي یو کال منځونه زیات دي، یو کال روژې زیاتې دي، گویا یو کال عبادات زیات دي، ذکر اذکار تلاوتونه زیات دي، یو کال د خدای پاک په بارگاه کې د عباداتو د ګلدستو وړاندې کولو سعی او کوششونه زیات دي. حضور مبارک ورته وفرمایل چې دا وروستو کس ځکه جنت ته داخل شو د هغه نه وړاندې چې د هغه یو کال عبادت زیاتو. گویا زموږ ستاسو ته چې کم کال زیات میلاو شو د دې وزر هم شته او د دې خیر او برکت هم شته چې څومره د چا عمر زیات دی همدومره به جنت ته زر داخلیږي، خو په شرط دې سره چې دا ژوند زیات ژوند دی د خدای پاک په بندګۍ کې تیر کړی وي. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو په 2023 کې او د ژوند په څومره تیر شوي ژوند کې
رب العالمین نا دعا دا او خاص ته چې څومره ګناهونه موږ نشوي الله کریم دې موږ ته بخښنه نصیب کړي او الله کریم چې څومره نیک اعمال د خدای پاک په توفیق باندې موږ کړي الله کریم دې د موږ استاسو شرف قبولیت نصیب کړي او آئنده کال کې د الله کریم د هر قسم ګناهونو نه امراضو تکالیفو نه موږ په امن او امان کې وساتل کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين دعا وش رب کریمه 2023 په هر چا باندې په څنګه طریقو باندې تیر شوی وي خو ټول نه سخت د فلسطین په مسلمانانو باندې تیر شو دعا وش رب کریمه ته کریم ذات ته ته قدیر ذات ته ته مقتدر ذات ته رب کریم ته واجب الوجود ذات ته رب کریم ته قادر مطلق ذات ته خدای پاکا د فلسطین په حال باندې رحم فرمای رب کریم مسلمانانو د فلسطین ته خیر د عافیت والا ورځ ورته نصیب فرمای کم تکالیف په تیر شول خدای پاکا مونږ یې نه وینو تی وینې رب کریمه ته دا تکالیف ورته نور مزید آسان کړی کې خدای پاکه د مونږ ټولو دپاره سره د فلسطین سره د ټول مسلمانانو اسلامي ممالکو 2014 زمونږ ستاسو دپاره د ژوند بهترین کال وګرځول حکیم رب کریمه خاص کر زمونږ ستاسو په 2024 کې 28 فروری باندې خدای پاکه الیکشن را روان دی د پاکستان یو غټه فیصله به کیږي مونږ د چا طرفداري نه کوو چې څوک هم وي خو چې خدای پاک هغه خلق په حکمرانان کې پاکستان هغه خلق مشران کې چې کم الله تم خوي او رسول الله تم خوي خدای هغه خلق مقرر کې چې ملک پاکستان تم خوي او عوام تم خوي مسلمانانو تم خوي که هغه هر څوک وي خدای پاکه هغه خلق مونږ باندې مقرر کې چې څوک تا ته او د ستا رسول ته بهتر وي زمونږ ملک ته بهتر وي زمونږ وطن ته بهتر وي زمونږ مسلمانانو ته عوامو ته بهتر وي خدای د هغې خلکو انتخاب وفرمایي خدای هغه خلق د دغې کرسیو باندې مه منتخب کوي چې څوک د وطن او د اسلام او د مسلمان دپاره بهتر نه وي خدای مونږ په حال باندې رحم وفرمایي او فیصلې زمونږ د اعمالو په بابت کې او د هغې په مطابق باندې کېږي خدای مونږ اعمال بهترین کړی کې خدای مونږ ګناهونه معاف کړی کې خدای پاکه مونږ نیک اعمال قبول و مقبول فرمایي مزید حوادثو نه تکالیفو نه امراضو نه په آینده کال کې وساتلی کې خدای کومې بیماریانې دي کم حوادث دي کم تکالیف دي خدای پاکه ته مونږ ته آسان کړی کې څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتې دي خدای څوک بیماران دي صحت وله ورکې څوک بېروزګاره دی حلال روزګار وله ورکې د چا کورونه نشته کورونه وله ورکې د چا کورونه نه دي آباد کورونه آباد کې د چا څه قسمه ستونزې دي مشکلات دي تکالیف دي خدای ټول مشکلات او تکالیف ختم فرمایي کم خلک په جیلونو کې گیر دي خدای رهایی نصیب کې کم خلک اغوا شوي دي خدای کورونو ته په عافیت باندې راوستلی کې کم خلک قرضداري قرضونه اخلاص کې که چا قرضونه بند دي خدای قرضونه را خلاص کې د حلال رزق هم نصیب کې د حرام لقمې او د زرې د غنم دانې نه محفوظ وساتي رب کریم مونږ حیا او پرده نصیب کې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين